May I now request our Honorable Chief Guest, Shri Taposh Kumar Mitro, retired learned judge, West Bengal State Judiciary, to kindly deliver your address to the students. Namaskar. Respected Vice Chancellor Sir, Dean Faculty of Law Madam, distinguished guests, faculty members, and my dear students. It is an honor to stand before you today to discuss an issue that is not just a concern for our educational institution, but a significant societal problem, that is ragging. This practice, often disguised as a tradition or a rite of passage, is nothing short of a curse in our society. It is our collective responsibility to address it, prevent it, and ultimately uproot it from our educational institution as well as our community. Ragging is not harmless or a form of bonding. It is form abuse, physical, mental, emotional, which I have already stated by our respected Vice Chancellor Sir. কখনো কখনো আমাদের মনে হয় যে র্যাগিং করে হয়তো ছাত্রদের কাছাকাছি আসা যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। একটু আগেই আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বলছিলেন যে র্যাগিং এর খারাপ দিকটা কি হতে পারে। You know it very well that Anti-Ragging Act has been passed in 2017, but it is not at all for us. Now, Anti-Ragging Act go to amend, and a new bill has been passed, the Prohibition and Eradication of Ragging Bill 2019. It is so important in our society, in our educational institution, that as per the Anti-Ragging Act there is a definition of ragging, but after a landmark judgment given by the Honorable Supreme Court of India, by which the UGC has already accepted it and taking many decisions like anti-ragging in the educational institution. Not a matter of joke, the Honorable Supreme Court of India, when passed the judgment, reported in AIR 2009 Supreme Court 2223. It was a case of University of Kerala versus Councils, Principal Colleges, Kerala. একটা সময় কেরালার মানুষ, আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচাইতে শিক্ষিত লোকের বাস হচ্ছে কেরালায়। তাদের প্রিন্সিপালসদের যে সোসাইটি আছে
তারা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন যে এই অ্যান্টি র্যাগিং এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট একটা গাইডলাইন ঠিক করে দিন। অ্যাকর্ডিংলি guideline has been given by our Honorable Supreme Court of India. As per general ragging definition, any orderly disorderly conduct whereby words spoken or written or by an act has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or a junior student. এমন কিছু করা উচিত নয় জুনিয়র স্টুডেন্টদের জন্য যেখানে জুনিয়র স্টুডেন্টরা নিজেদেরকে সেফ বলে মনে করতে না পারেন। ইউজিসি এইখানে থেমে থাকেননি। আফটার দ্য ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট অফ অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, UGC has given a new definition. According to University Grant Commission, ragging is any disorderly conduct by a student that is rude or indisciplined and can include words, action or both. It can also include asking a student to do something that causes shame and embarrassment or physical abuse. Ragging can cause annoyance, hardship or psychological harm to junior or fresher student and can lead to adverse effects such as depression, anxiety and even suicide. আমি আপনাদের ছোট ছোট দু একটা ঘটনার কথা বলছি। একটা র্যাগিং কতখানি ডেঞ্জারাস হতে পারে। আমি 1985-87-তে ল পাস করেছিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের ব্যাচের যে ছেলেটি লয়েতে ফার্স্ট হয়েছিল সে আলটিমেটলি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি চিফ ল অফিসার হিসেবে রিটায়ার করেছে। সেই ছেলেটি ধানবাদে পড়ত, তাকে এক ঘাও মারা হয়নি, কিন্তু সেই ছেলেটিকে বলা হয়েছিল যে তোমাকে রাত্রির বেলায় মশা মারতে হবে। সেই ঘরে প্রচুর মশা ছিল এবং মশাগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। সে জড়াও করেছিল। জড়ো করার পরে তার কিন্তু একটা ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মশাগুলো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছিল এবং সারা রাত্রির তার উপরে এই অত্যাচারটা চলেছিল। এবং চলার পরে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সেখানে সে আর পড়বে না। আমি চাই না আমার কোন স্টুডেন্ট এরকম কোন জায়গাতে যাক। আমার কাছে একজন জুনিয়র ছিলেন শ্যামসুন্দর মুখার্জি বলে, তার ছেলে অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট, রাজবাঁধের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তো। তাকে ভরা গ্রীষ্মকালে ভুটানি সোয়েটার পরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার ফল হয়েছিল যে সে পার্মানেন্টলি একটা অ্যাজমার রোগী হয়ে গেছে। সে এখন ইনকাম ট্যাক্সের একজন অফিসার। এগুলো আমার নিজের জানা ঘটনার মধ্যে। আপনারা সিনেমার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা 3 ইডিয়টস দেখেছেন, র্যাগিং এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক সেই রকম ভাবেই অনেক ছেলেকে এই অত্যাচার করা হয়েছে যে ছেলেটিকে জ্বলন্ত হিটারের ওপর প্রস্রাব করতে বলা হয়েছে। র্যাগিং এই পর্যায়ে গেছে এক ঘাও না মেরে কোনো একটা ছেলেকে একটা চামচ দিয়ে বলা হয়েছিল 5 তলায় গিয়ে
তোমাকে একটা বালতি আছে সেইটাকে ভর্তি করতে হবে, এবং তুমি এই হেঁটে হেঁটে চামচটা নিয়ে যাবে 5 তলায় এবং গিয়ে ভর্তি করবে। সো ইট ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক। আজকের দিনে অ্যান্টি র্যাগিং ডে করতে হচ্ছে ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন স্বাধীন হয়ে যাবার পরেও। এটা আমাদের কাছে খুব গৌরবের নয়, এটা আমাদের কাছে লজ্জার। কিন্তু এই কথা বলতে পারি, এসিনিউ, one of the institution of West Bengal who has zero tolerance. Our respected Vice Chancellor is the chairman of the Anti-Ragging Committee, and our renowned head of the departments, Dean, are the members of the said committee. Even after then, the university authority has already established a disciplinary committee. I am the chairman of the said committee. So, it is crystal clear, university has zero tolerance in this regard. এমন নয় যে এসিনিউতে কোনো র্যাগিং এর ব্যাপারে কোনো অ্যালিগেশন ওঠেনি। একটি মাত্র কেসেতে আমরা সেই র্যাগিং সত্যি সত্যি হয়েছে বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন সেই ছেলেটিকে আমরা রাস্টিকেট করে দিতে বাধ্য হয়েছি। এমন কিছু করবেন না যেটা ইনস্টিটিউশনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অন্য 3টে কেসে আমরা দেখেছি যে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর সঙ্গে আদৌ বাস্তবের কোনো সম্মত, কোনো যোগাযোগই নেই। Where there is problem, there is solution. But never think university will be a silent spectator. কখনো এটা হবে না। University is very much alert about the ragging and allegations of ragging. খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসছে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দি অ্যান্টি র্যাগিং ডে। অ্যান্টি র্যাগিং ডে holds significant importance as it serves a powerful reminder of the ongoing battle against the menace of ragging in educational institutions. The anti-ragging day lies in its role in promoting a culture of respect, empathy, and zero tolerance towards harassment, which have already stated by the respected Vice Chancellor. Moreover, Anti-Ragging Day acts as a catalyst for reinforcing anti-ragging laws and policies, reminding everyone of the severe consequences of engaging or condoning such behavior. আমি নিজে জাজ হিসেবে বহু মামলা আমার কাছে র্যাগিং এর ব্যাপারে এসেছিল। মোটামুটি সকলে জেনে গেছিল যে অন্য যে কোনো অ্যালিগেশনে এই কোর্ট তবু সিম্প্যাথি থাকতে পারে, র্যাগিং এর ব্যাপারে কিন্তু আমার কোনো সিম্প্যাথি নেই, এবং আমি কখনো সেই সিম্প্যাথি দেখাবার চেষ্টা করিনি। এবং আমি আজকে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি
আমার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে, তারা দুজনেই কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী, এবং তাদের কাছ থেকে আমি কখনো এমন কথা কোনো দিন শুনিনি যেখানে মনে হয়েছে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ইজ নট অ্যাট অল ফর দ্য স্টুডেন্টস। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকলে সেটার অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত, কিন্তু সেইটাকে বড় করে দেখা উচিত নয়। এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি আরেকবার জানিয়ে দিতে চাই, ছাত্রছাত্রীরা অন্যায় করবে, ভুল করবে, তাদের ভুলটাকে ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব হচ্ছে গার্জেন হিসেবে যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন, যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদেরকে। কিন্তু মাথায় রাখবেন, এমন কিছু করবেন না যাতে একটা ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি তখন 1983 সালে হরিপাল কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স নিয়ে পড়ছি। সেই সময় আমাদের কলেজের লাইব্রেরিয়ান হয়ে আসলেন রত্নাদি বলে এক ভদ্রমহিলা। খুব সেজেগুজে আসতেন, আমরা বিভিন্ন রকম মন্তব্যও করেছি। সেই রত্নাদির ভাই আইআইটির একজন বিখ্যাত ছাত্র, এবং রত্নাদির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা সত্যি খুব ভালো ছিল। হঠাৎ দেখলাম একটা বটগাছ যেমন করে ভেঙে পড়ে সেরকম করে রত্নাদি ভেঙে পড়েছেন। বেশ কয়েকদিন কলেজে এলেন না। জানতে পারলাম তার ভাইয়ের ওপর এত র্যাগিং হয়েছে, ভাই বাড়িতে কিছু না বলে আইআইটির 5 তলায় উঠে সুইসাইড করেছে। আজও হরিপালের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে ওই রত্নাদির ভাইয়ের নামে একটা পুরস্কার চালু করা আছে, এবং রত্নাদি প্রত্যেক মাসে, খুব সম্ভবত এখন রিটায়ার করেছেন, আমি যখন রিটায়ার করেছি উনি তো রিটায়ার করবেনই, রত্নাদি প্রত্যেক মাসে ওই যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান যে যারা মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদেরকে যেন পুরস্কৃত করা হয়। এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা কোনো অবস্থাতেই যেন না ঘটে, এটা কিন্তু আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। যে র্যাগিং করছে শুধুমাত্র সে কিন্তু দায়ী নয়। অ্যাবেটমেন্ট অফ র্যাগিং ইজ সিমিলার অফেন্স। আপনাদের একটু খেয়াল করিয়ে দিতে চাই, আপনারা তখন হয়তো অনেকে জন্মাননি, আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন তারই দেহরক্ষীর গুলিতে, এবং তারা ছিল সদবন্ত এবং বিয়ন্ত। তারা ইন্দিরা গান্ধীকে গুলি করেছিলেন এবং বিয়ন্তকে ওই স্পটেই প্রধানমন্ত্রী যারা দেহরক্ষী তারা মেরে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সদবন্ত বেঁচে গেছিল, কিন্তু সদবন্তের বিচার হয়েছিল তিহার জেলেতে। এবং আপনারা যদি একটু আইনের দিকে খেয়াল রাখেন, আমি দেবশ্রী ম্যাডামকে বাদ দিয়ে বলছি, যদি আইনের দিকে খেয়াল রাখেন তাহলে আপনারা জানবেন ওই মামলায় কিন্তু দুজনের ফাঁসি হয়েছিল, একজন সদবন্ত আর একজন কেহর সিং। যেদিনকার ঘটনা ঘটেছিল সেদিনকে কেহর সিং কিন্তু পাঞ্জাবেতে ছিলেন। তিনি এই অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এই ক্রিমিনাল কনস্পিরেসির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যে কারণে তারও ফাঁসি হয়েছিল। আমরা বাংলায় একটা কথা জানি, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুজনে কিন্তু সমান দায়ী। আমি একটা সাইবার ক্রাইমের মার্ডার কেসেতে প্রথম ব্যারাকপুরে থাকাকালীন আমি যাবজ্জীবন দিয়েছিলাম, যে মামলাটাতে ফাঁসি দেয়া যেত। আজ পর্যন্ত আমি 19 সালে সেই অর্ডার দিয়েছি, আজ পর্যন্ত তারা বেল পায়নি অনারেবল কোর্ট থেকে।
সুতরাং মাথায় রাখতে হবে যে ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি is a grave offense. Unlawful assembly and rioting কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ করে কিছু ছেলে মেয়ে মনে করলো যে এইখানটায় ঢুকে এই অন্যায়টা করবে, কর্তৃপক্ষকে জানালো না। আমাদের কাছে এই ঘটনা ঘটেছে, কর্তৃপক্ষ কিচ্ছু জানতে পারলো না। ইউজিসির থেকে আমরা প্রথম জানতে পারছি যে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে র্যাগিং হয়েছে, এবং যখন আমরা তদন্ত করেছি, যখন ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে এসেছে, যখন তদন্ত কমিটির কাছে এসেছে, যখন অ্যান্টি র্যাগিং এর কাছে এসেছে, তখন আমরা দেখেছি যে যে ঘটনা ইউজিসিকে জানানো হয়েছে সেই রকম কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেনি। একটু আগেই আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার বলছিলেন যে ফলস অ্যালিগেশন কিন্তু সাংঘাতিক মারাত্মক। সত্যি সত্যি যদি কারুর ওপরে অন্যায় হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই বিচারযোগ্য, কিন্তু মাথায় রাখবেন কাউকে ফাঁসাবার জন্য কিন্তু কিছু করবেন না। হয়তো আপনার 2 মিনিটের আনন্দ, আপনার 5 মিনিটের আনন্দ একটা জীবন শেষ করে দিতে পারে। কখনো করবেন না এটা। ভুল করুন, ভুলের ক্ষমা আছে। পৃথিবীতে এমন কোন তালা বেরোয়নি যেটা চাবি নেই, কিন্তু চাবিটাকে যদি ভেঙে দেন তাহলে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তালাটা খোলা যাবে না। আমাদের এই সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে যে পদ্ধতিতে র্যাগিং বা অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত হয়, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এটা অনেক জায়গায় হয় কিনা সন্দেহ। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার নিজে সেই কমিটির চেয়ারম্যান। এত বিদগ্ধ একজন লোক, মানুষ, তিনি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট, ডিন এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি নিয়ে তিনি এই তদন্তের বিচার করেন, তদন্ত করেন। এবং যদি কখনো মনে হয় যে এইটা ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে চলে যাওয়া উচিত, সেটা ডিসিপ্লিনারি কমিটিকে তিনি রেফার করে দেন। মাথায় রাখবেন ডিসিপ্লিনারি কমিটির মাথাতে রয়েছেন একজন জুডিশিয়াল অফিসার এবং তার মেম্বার সেক্রেটারি হচ্ছেন রেজিস্ট্রার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আই হ্যাভ সিন। সুতরাং সেই রকম একটা জায়গায় যখন র্যাগিং নিয়ে আলোচনা চলছে তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে র্যাগিং কিন্তু শুধু 2-4 ঘা মারলেই র্যাগিং হয় না। আপনি একজনকে ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছেন না, একজনকে খেতে দিচ্ছেন না, একজনকে আটকে রাখছেন, এই সব কিছু কিন্তু র্যাগিং এর ডেফিনিশনের মধ্যে পড়ে যায়। আমরা এখানে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করতে এসেছি, আমরা কোনো আসামি তৈরি করতে আসিনি। মাথায় রাখবেন আমাদের কাছে আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, আমাদের ছেলে মেয়ে, আমাদের যেন কখনো এই সিদ্ধান্ত নিতে না হয় যাতে তার বাড়ির লোকেরা, যারা অত্যন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একজন মানুষ তৈরি করতে পাঠিয়েছে, সে যেন অমানুষ হয়ে না বেরোয়। শরৎচন্দ্রের একটা বিখ্যাত কথা আছে যে মানুষ জন্মালেই মরে, তাই মানুষের মরণ আমাকে আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। মনুষ্যত্ব বোধ যেন চলে না যায়, হিউম্যানিটি, সিম্প্যাথি, এগুলো কখনো যেন আমাদের মন থেকে চলে না যায়। আমাদের যেন সবচাইতে বড় পরিচয় হয় যে আমরা এমন একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বা ছাত্রী যারা এই ইউনিভার্সিটির মুখ উজ্জ্বল করতে এসেছি। ইউনিভার্সিটিকে কোনোভাবেই যাতে ছোট হয় সেরকম কিছু করব না।
আমার খুব ভালো লাগছে যে অ্যান্টি র্যাগিং ডেতে আমি একটু আগেই আমার সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের কথা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন যে স্যার আরো অনেকে আসতে চাইছেন কিন্তু আমরা জায়গার অভাবে তাদেরকে আসতে দিতে পারিনি। খুব সত্যি কথা। এবং যারা শুনছেন, যারা সিনিয়র আছেন, তাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায় যে একজন জুনিয়র স্টুডেন্ট যে সবে মাত্র ঢুকেছে, তার মনে যেন মেনলি পড়াশুনো সংক্রান্ত বিষয়টাই থাকে, তার মনে যেন কোনো আতঙ্ক না থাকে, সে যেন কখনো মনে না করে যে আমি এখানে সেফ অ্যান্ড সিকিউরড নই। যখন সেটা হবে তখন আমরা যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি সেই উদ্দেশ্য কিন্তু কখনোই সফল হতে পারবে না। আমি অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট পড়ছিলাম, সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট বলছেন যে র্যাগিং কত ভাবে হতে পারে। ভার্বাল র্যাগিং হতে পারে, বাবা মা তুলে, তার জাত তুলে তাকে বিভিন্নভাবে ছোট করার জন্য তাকে ভার্বাল র্যাগিং, তাকে এক ঘাও মারার দরকার নেই। ফিজিক্যাল র্যাগিং হতে পারে, মারধর করে সেক্সুয়াল র্যাগিং হতে পারে, এবং সর্বোপরি যেটা সাইকোলজিক্যাল র্যাগিং হতে পারে। সাইকোলজিক্যাল র্যাগিং তো আরো সাংঘাতিক। আমি কিচ্ছু বলছি না, আমি এমন কিছু আচরণ আপনার সঙ্গে করছি যে আপনি ভরসা পাচ্ছেন না। আর এখন নতুন একটা র্যাগিং এসছে, সেটার নাম হচ্ছে সাইবার র্যাগিং। কোনো কিছু হলেই আপনাকে ভয় দেখানো, থ্রেট করা যে এইরকম একটা বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেব। এই সাইবার র্যাগিং এর ব্যাপারে কিন্তু অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া তারা কিন্তু খুব সিরিয়াস এই ম্যাটারটাতে। আপনারা জেনে রাখবেন যে আমাদের যে জুডিশিয়ারির যে গাইডলাইন রয়েছে, জুডিশিয়াল ডিসিপ্লিন যাকে বলে, যে যেখানে হায়ার কোর্ট কোনো অর্ডার দেন সেখানে কিন্তু লোয়ার কোর্টের উপর সেটা বর্তে যায়। সুতরাং যেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া বলছেন যে এই র্যাগিংটাকে কোনো ছোট বিষয় হিসেবে দেখা যাবে না, যার আন্ডারে আপনারা পড়ছেন, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন, যারা আপনাদের টোটাল ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করছে, তারা কিন্তু অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের এই অর্ডার মেনে নিয়ে তারা কিন্তু গাইডলাইন ঠিক করে দিয়েছে। সুতরাং যারা ছাত্রছাত্রী তারা কিন্তু মাথায় রাখবেন যে আজকে যদি আপনি একজনের দিকে আঙুল তোলেন, আপনার হাতের 4টে আঙুল কিন্তু আপনার দিকে দিক নির্দেশ করে দেবে। যে আশা, যে ভরসা নিয়ে আপনারা এসেছেন এখানে ছাত্রছাত্রী হয়ে, সেই আশা এবং সেই ভরসা শুধু নিজেদের মনে থাকলে হবে না, আজ আমাদের অভিভাবকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারা যেন ভাবে যে এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেছে আমার ছেলে বা মেয়ে, যেখান থেকে তারা মানুষ হয়ে বেরোবে। আপনারা দীর্ঘক্ষণ আমার বক্তব্য শুনেছেন, আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দেব এবং আজকের দিনে আমরা যেন শপথ নিতে পারি যে আমরা আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে র্যাগিং বলে কোনো কথাকে রাখব না। সেটা যদি করতে পারি আমরা সত্যি সত্যি সফল হব। নমস্কার। Thank you, sir. Thank you. It was indeed such an encouraging talk. I hope this will encourage the young minds over here. Yes, students? Okay.
So now we are honored to have with us Mr. Mrityunjay Banerjee, ACP Rajarhat, with us today. Sir, I request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly felicitate Mr. Banerjee. And also Debashri ma'am. May I now request Mr. Banerjee to kindly share your views with our students. নমস্কার সবাইকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ, রাজারহাট। আচ্ছা, একটা জিনিস একটু জেনে নিতে চাচ্ছি আমি, সেটা হচ্ছে যে যদিও ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে বললেন, এখানে ফ্রেশার কতজন আছেন একটু হাত তুলবেন, মানে জাস্ট নতুন আর পুরনো স্টুডেন্ট, মানে পুরনো দাদারাও আছেন সঙ্গে, দাদা বা দিদিরা, ভালো জিনিস। আরেকটা জিনিস একটু জেনে নেবো, সেটা হচ্ছে এখানে আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল অন্য ভাষাভাষী কেউ আছেন এখানে, ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজ, जो হার্ডলি এনি? ঠিক আছে, আমি একটু মিক্স করে তাহলে বলছি। ফার্স্ট অফ অল, আমি ইউনিভার্সিটির যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের ধন্যবাদ দেব যে এরকম সুন্দর একটা অনুষ্ঠান ওনারা করছেন এবং আমাদের সেই অনুষ্ঠানে বলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। এই দুটোর জন্যই ধন্যবাদ। একটু আগে স্যার ছিলেন, আমি স্যারকে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে আমি রিকালেক্ট করছিলাম যে স্যার ব্যারাকপুরে ছিলেন। স্যারের বক্তব্য রাখার পরে আমার মনে হয় র্যাগিং নিয়ে আমার তরফ থেকে বলার কিছু নেই এবং সময় আমি নষ্ট করতে চাচ্ছি না, কেন সত্যি বলতে কি আমি খুব ফিল করছি একসময় আপনাদের মতন আমি হয়তো স্টুডেন্টদের এরকম জায়গাতেই বসেছিলাম, সেই আনন্দটা একটু উপভোগ করার চেষ্টা করছি, পুরনো স্মৃতিটাকে একটু ঝালিয়ে নিচ্ছি। তার সাথে পুলিশ অফিসার হিসাবে আমার কিছু কর্তব্য আছে, আমার কিছু দায়িত্ব আছে, সেটা বলার চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে। ফার্স্টে যেটা বলবো যে ইউনিভার্সিটি যারা কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের ধন্যবাদ দেখানো দিচ্ছি। একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে লেখা আছে অ্যান্টি র্যাগিং ডে এবং অবজারভেন্স অফ উইক আছে, দুটো জিনিস কিন্তু আছে। আজকে দিনটাকে ওনারা তুলে ধরছেন এবং একটা সপ্তাহ ধরে একটা প্রচার করছেন। কারণটা কি জানেন? কারণটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে, এটা আমরা পুলিশেও বলি, পুলিশে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে কি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন ডিটেকশন। একটা ক্রাইম হওয়ার পরে সেটা ডিটেক্ট করতে প্রচুর পরিশ্রম লাগে, প্রচুর কষ্ট করতে হয়, কিন্তু আমি যদি ক্রাইমটাই করতে না দিই তাহলে কিন্তু পরিশ্রমটা কাউকে করতে হয় না। এবং শুধু পরিশ্রম নয়, তার সঙ্গে অনেকে সাফার করবে। যার উপর কোনো ঘটনা ঘটবে সে যেমন সাফার যেমন করবে, যে ঘটনাটা ঘটাবে সেও কিন্তু সাফার করবে। সেটা একটা খুব ভালো কথা বলছিলেন। আপনারা যারা এখানে এসছেন, আপনারা শুধু কিন্তু একা আসেননি, আপনাদের সাথে আপনার বাবা মা, আপনার পরিবারের সবাইকারই হচ্ছে গিয়ে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে আপনারা এসছেন। নিশ্চয়ই এরকম একটা বোরিং একটা সেশন করার জন্য এখানে আসেননি। কিন্তু বাস্তব জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে কি ভয়টা যারা একটা অন্য পরিবেশ থেকে যখন কোন কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যখন আসে, এই ভয়টা থেকেই যায়। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমার প্রায় 32 বছর চাকরি হয়ে গেল। একটা সময় ছিল র্যাগিং নিয়ে প্রচুর কমপ্লেন পেতাম এবং খুব বড় বড় জায়গায় আমি চাকরি করেছি, যেখানে এনআইটি থেকে আরম্ভ করে আইআইটি পর্যন্ত আমার আন্ডারে ছিল। একটা সময় ছিল আমরা পেতাম, বাট এটা কিন্তু ফ্যাক্ট
যে এখন কিন্তু সেই সেন্সে আমরা র্যাগিং এর খুব একটা কমপ্লেন পাই না। কেন পাই না? পাই না এই কারণেই, সেটা হচ্ছে যে সেরকম কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং যাদের জন্য নেওয়া হয়েছে তারা সেটা ফিল করেছেন। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের একটা মজার জিনিস কি জানেন? স্যার বসে আছেন, স্যার ভালো করে বলতে পারবেন। ভারতবর্ষের আইনে কিন্তু ধরে নেওয়া হয় আমরা প্রতিটা আইন কিন্তু জানি, তাই তো স্যার? ধরে নেওয়া হয় আইন জানি। আজকে 32 বছর চাকরি হয়ে গেলে আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না যে সব আইনের সব সেকশনগুলো আমি জানি, হতেই পারে না। প্রচুর ল আছে। বাট ইফ ইউ কমিটেড ওয়ান ক্রাইম, তাহলে আপনি কিন্তু প্লিটা নিতে পারবেন না, এটা অপরাধ আমি কিন্তু জানতাম না। তার কারণ বেসিক জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে ধরে নেওয়া হয় ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিক, শিক্ষিত অশিক্ষিত যেই হোক না কেন, সে প্রতিটি আইন জানে, ভালো করে জানে, যেটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভবপর নয়। এই ধরনের যে অনুষ্ঠানগুলো আছে, এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো দুটো কাজ করে। একটা যেটা আছে একটু ঝালিয়ে নেওয়া বলি, ঠিক আছে, এখন র্যাগিং নেই কিন্তু ঝালিয়ে নিতে হয় মাঝে মাঝে। হয় না, একটা পুরনো সিস্টেম থাকে, দেখবেন মাঝে মাঝে তেল মোবিল যদি না দেন আপনার সিস্টেমটা কিন্তু রান করবে না। মাঝে মাঝে তেল মোবিল আপনাকে দিতেই হবে, আপনাকে রিমাইন্ড করাতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটু জ্ঞানটা বাড়িয়ে নিতে হয় নিজের। কারণটা বললাম, আপনি কিন্তু প্লিটা কিন্তু আপনি কোর্টে নিতে পারবেন না, যেটা অপরাধ আপনি কিন্তু জানতেন না। স্যার ভালো কয়েকটা পয়েন্ট বললেন, আমি একটু সামান্য টাচ করে দিচ্ছি। হার্ট যেটা আছে, হার্টের ডেফিনেশন যেটা আছে, তাতে কিন্তু স্যার যেটা বলছিলেন যে আপনি কাউকে গালিগালাজ করলেন, অন্য কিছু করলেন, বেরোতে দিলেন না, এটা কি আপনারা জানেন এটা অপরাধ বলে? সেম পানিশমেন্ট। আপনি যদি কাউকে থাপ্পড় মেরে যদি তার আঘাত যদি করেন, আর আঘাতটা যদি তার মানসিক হয়, দ্যাট মিনস অ্যাজ পার ল ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট অ্যান্ড মেন্টাল বোথ আর পানিশেবল। সেম সেকশন অফ ল, সেম পানিশমেন্ট, তাই তো স্যার? দেখুন আপনারা কিন্তু অনেকেই জানেন না, আপনি তো বলতে পারেন ভাই আমি তো কিছু করিনি, কাউকে তো মারধর করিনি। বাট মেন্টাল যেটা আছে সেটাও কিন্তু সেম অপরাধ। সেকেন্ড একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে ইয়োর প্রেজেন্স। স্যার একটা বিএম সিং এর কেসের কথা বলছিলেন, এই জিনিসটা একটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলি। ধরুন কোন জায়গায় একটা অপরাধ হচ্ছে, সেখানে হয়তো 12 জন বা 13 জন হয়তো সেখানে প্রেজেন্ট আছে। অপরাধ হয়তো সবাই করছে না, অপরাধ হয়তো সবাই করছে না, হয়তো দেখা যাচ্ছে 1 জন বা 2 জন করছে, বাকিরা তারা কিন্তু প্রেজেন্ট আছে। মিয়ার প্রেজেন্স ইজ সাফিসিয়েন্ট, মিয়ার প্রেজেন্স ইজ সাফিসিয়েন্ট। এটা ধরে নেওয়া হবে তার মত ছিল, অথবা সে ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি করে ওখানে করেছে, ঘটনাটা ঘটিয়েছে। আমি জাস্ট ল পয়েন্টে যেহেতু ইউনিফর্মে আছি, পুলিশ অফিসার হিসেবে এসেছি, আমার কর্তব্য দুটো পয়েন্টকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা। কিন্তু আমি একটা অন্য কথা বলবো। দেখুন বাস্তব জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে সিনিয়রদের হেল্প ছাড়া যে জুনিয়ররা তার কলেজে পড়াশোনা বলুন বা অন্যান্য কাজে বলুন যে এগোতে পারবে না, তা না। সিনিয়রদের সঙ্গে যদি সম্পর্ক ভালো থাকে, তাহলে তার পঠন পাঠন থেকে আরম্ভ করে তার অন্যান্য অনেক কাজে সিনিয়ররা প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেন। এটা যে কোনো ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা কিন্তু রাতারাতি সব জিনিস শিখিনি, আমরাও কিন্তু আমাদের সিনিয়ররা আমাদের হেল্প করেছেন। এটা মনে করার কোনো কারণ কিন্তু নেই যে প্রত্যেকটা সিনিয়র হচ্ছে খারাপ, নো, এটা হতে পারে না। কারণ ইনারাই কিন্তু ধরে রাখছেন। আজকে হয়তো আপনি ফ্রেশার আছেন, আজকে ফার্স্ট টাইম আপনি এসছেন কলেজে, 2 দিন পরে আপনি কিন্তু সিনিয়র হবেন। এটা মনে করার কিন্তু কারণ নেই যে সব সিনিয়রই খারাপ, নো, তাদের হেল্পের দরকার আছে। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলছি। আপনি একটা লোকাল একটা প্রবলেম হয়তো আপনি পড়েছেন, খুব ছোট্ট জিনিস, যে আপনারা তো কার্ডটা হারিয়ে গেছে, আই কার্ডটা হারিয়ে গেছে, একটা ডায়েরি করার দরকার আছে। আপনি সেই মালদার থেকে বা অন্য কোনো স্টেট থেকে আপনি এসছেন এখানে, আসার পরে আপনার পক্ষে কিন্তু এটা কিন্তু খুঁজে নেওয়া সম্ভবপর নয় যে ইন হুইচ পুলিশ স্টেশন ইউ হ্যাভ টু গো, আপনার কি লিখতে হবে, আপনার কি করতে হবে। আর আপনি যেটা করার চেষ্টা যদি করেন, তাহলে আপনাকে বাবা মাকে ফোন করতে হবে। এখন সবাইকার হাতে কি আছে, ইন্টারনেট আছে, গুগলে সার্চ করে দেখবেন কোন পুলিশ স্টেশন আন্ডারে পড়ছে। হয়তো বয়ানটা লিখতে জানেন না, হয়তো ইন্টারনেট আপনাকে বয়ানটাও হয়তো দিয়ে দেবে। আপনি এত বড় পরিশ্রম করলেন,
কিন্তু আপনি যাদের সিনিয়রের কাছে অ্যাপ্রোচ যদি করেন, হয়তো দেখা যাবে ওই সিনিয়রের কোনো ধরনের কোনো অ্যাক্সেস নেই, কিন্তু অন্য একজনকার অ্যাক্সেস আছে, যার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে বা একটা যোগাযোগ আছে। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বললাম। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে নোটস। নোটসের ক্ষেত্রে সিনিয়রদের থেকে ভালো বন্ধু আর কিন্তু কেউ হয় না। বাস্তব জিনিস এটাই, যে সিনিয়রদের থেকে ভালো নোটস পাওয়া মানে খুব কষ্টকর জিনিস। অনেক সিনিয়র আছে খুব ভালো নোট কালেকশন করে, নিজে হাতে লেখে, স্যারদের কাছে রাখে। আবার মজার জিনিস কি জানেন, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই নোটগুলো হয়তো তারও নয়, সে হয়তো উত্তরাধিকারের সূত্রে দেখবেন যে আজ থেকে 10 বছর আগে হয়তো কোনো ম্যাডামের কাছ থেকে বা কোনো স্যারের কাছ থেকে সে নোটটা পেয়েছে। আমি একটু অপটিমিস্টিক। আমি খারাপ জিনিস নিয়ে কেন চিন্তা করব? খারাপ জিনিসগুলো থাক না, মাথার উপরে রাখতে হবে। স্যার যে কথাগুলো বলছিলেন আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই জিনিসগুলো ঘটে। আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এই যে বললাম যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন ডিটেকশন, কেন কথাটা বললাম? যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেলে তার এফেক্ট কিন্তু অনেকগুলো জায়গাতে হয়। যে ছেলে বা যে মেয়ের উপর র্যাগিংটা হলো, সে যেমন মেন্টালি যেমন হার্ট হচ্ছে, ফিজিক্যালি যেমন হার্ট হচ্ছে, তার ফ্যামিলি ডিস্টার্ব হচ্ছে। কিন্তু যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি বা যারা মিলে এই অপরাধটা করলো, তারা তো কেউ বর্ন ক্রিমিনাল তো কেউ নাই। তারা যেটা করেছে হয়তো তাৎক্ষণিক একটা রিয়াকশন বা স্যাডার ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি মজা করার ছলে একটা কিছু করে বসলো, তারা কিন্তু কেউ ক্রিমিনাল না। কিন্তু এই ঘটনাটা কিন্তু তাদের কেরিয়ারে কিন্তু শেষ করে দেবে। দ্যাট মিনস উপরওয়ালা না করুক, যদি কোনো ঘটনা যদি কিছু ঘটে তাহলে একজন লোক কিন্তু সাফার করবে না, দেখা যাবে অনেকগুলো স্টুডেন্ট সাফার করছে। হতে পারে ফ্রেশার, হতে পারে হচ্ছে কি সিনিয়র, তার সঙ্গে তার বাবা মা, তার ফ্যামিলি প্রত্যেকেই সাফার করছে। একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই। স্যার ওই মশার গল্পটা করছিলেন, আমি যখন ঢুকছিলাম তো মনে হয় তখন 82 মোস্ট প্রবাবলি। আমি বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি, ফিজিক্স নার্সিং ওখানে, পরবর্তী সময় কম্পিউটার করেছিলাম পোস্ট গ্রাজুয়েট। তো সেই সময়ে কলেজে যখন গেছিলাম তখন এরকম একটা কিন্তু ছিল, যেমন থাকে আর কি। আমি তখনকার র্যাগিংটা একটু অন্যরকম ছিল, সত্যি র্যাগিং হতো। অ্যান্টি র্যাগিং তখন কিন্তু থাকেনি। স্যার যেটা বললেন প্র্যাকটিক্যালি বলছি, যে মশা কিন্তু এরকম না, মশা জীবন্ত ধরতে বলা হতো। জীবন্ত মশা ধরে যে কি পরিমাণ টাপ সেটা ভাবতে পারবেন না। চেষ্টা করে দেখবেন একদিন মশা জীবন্ত ধরতে পারেন কিনা, পারবেন না, মশা মরে যাবেই। যখনই হাত লাগাবেন দেখবেন মশার ডানাগুলো কুকুরে যাবে। তা আমরা শুনেছিলাম এরকম। তো যে কোনো কারণে হোক না কেন, তখন চেহারাটাও ভালো ছিল। তখন অমিতাভ, খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, অমিতাভ বচ্চনের তখন স্টাইল সব আমরা চুল টুল রাখতাম, বেল বটম প্যান্ট পরতাম, 36 না 38 মনে ঘের ছিল, নিচে চেন লাগাতে হতো পিছনে। তো সেই সময় বিভিন্ন কারণে মানে কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল হোস্টেলে খুব কড়াকড়ি চলছিল এবং খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ের কড়াকড়ি চলছিল। তো তখন জাস্ট আমি যেদিনে প্রথম দিন গেছিলাম, তো আমাকে শুধু বলা হয়েছিল তোকে বেশি কিছু বলবো না, সিনিয়র এক দাদা বলেছিল তোকে বেশি কিছু বলবো না, তুই চুলটা কাল কেটে আসিস। আমি কেন? বলছে সিনিয়ররা রাখতে পারে বড় চুল, তুই ছোট ছেলে, তুই চুল কেন রাখবি? ও চুল চলবে না। আর সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কি, আমাদের হোস্টেলটার নাম ছিল ব্রাউন হোস্টেল। আমি জানি না বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের কেউ আছেন কিনা এখানে। খ্রিস্টান কলেজ ব্রাউন হোস্টেল, মিচেল হোস্টেল, এগুলো হোস্টেল ছিল। যে কোনো একটা ইউনিফর্মে ব্রাউন পরতে হবে। তার মুড নিয়ে বলেছিলাম যে ঠিক আছে আমি চিন্তা করব। কাকতালীয় যোগাযোগে তখন সিনেমা ব্ল্যাক হতো, টিকিট ব্ল্যাক হতো। এখন তো ইন্টারনেট আমরা টিকিট কেটে নিচ্ছি, অনলাইনে বুক করে দিচ্ছি। তো সেই সময় ব্ল্যাকারদের খুব দাপট ছিল যে কোনো সিনেমা হলে। তা আমি কিছুটা পরিমাণে একটু লোকাল টাইপের ছিলাম। তা একটা সিনেমা হলের ওখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বন্ধুরা, তখন ক্যারাটে ক্লাব ছিল আমাদের। তো সেখানে হঠাৎ দেখছি পেটাচ্ছে, ভালো রকম পেটাচ্ছে ব্ল্যাকাররা। কাদের পেটাচ্ছে? আমার দাদাগুলোকে পেটাচ্ছে। তা আমরা কাউন্টার করে বললাম ওখান থেকে বার করে নিয়ে চলে এলাম। আসল ব্যাপারটা বলার কিন্তু এর পরেরটা, এটা তো মজার চলে বললাম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিদেন থানার বড়বাবু তিনি কিন্তু আমাদের হোস্টেলে এসেছিলেন যে তোরা স্টুডেন্ট, তোরা ব্ল্যাকারদের সঙ্গে মারপিটটা কেন করলি? ওদের কোনো জীবনের কোনো দাম আছে? ওদের কোনো ভয় ডর আছে যে একটা যদি কোনো ঘটনা ঘটে যাস তোরা হচ্ছে কি পুলিশ কেসে পড়ে যাবি? তোরা কি জানিস কি যেন কথাটা বলে, বাঘে ছুলে 18 ঘা, পুলিশে ছুলে 36 ঘা। জানিস কি কথাটা? স্যার শুনেছি।
তো স্যার কেন জানি না, ভবতোষ বাবু ছিলেন, আমার এখানে মনে আছে, ভদ্রলোক একসময় এনকাউন্টার করেছিলেন সেই শিখ উগ্রপন্থী, আপনি যেটা বলছিলেন, AK-47 সহ। তো ভদ্রলোক আমার কি বলবো, পুলিশের অনেক আইডিয়া বলতে পারেন সেই সময় ওনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম, কারণ পরবর্তী হোস্টেলে একটা মার্ডার হয়ে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্যার আমাদের প্রচুর উপকার করেছিলেন, কাউন্সিলিং থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু। তো যেটা আমি, হ্যাঁ, ইয়েস, সুদেব ঘটক মার্ডার কেস আপনি জানেন, আমি এখানে ডিসকাস করতে চাচ্ছি, একটা ফালতু ইনসিডেন্ট। তো সেটা আমাদের, আমি তখন জাস্ট 11 ছিলাম আর কি তখন আমরা। তো যাক, সেটা নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে তুলে ধরার, এই যে কথাটা বললেন, বাঘে চুলে 18 ঘা, পুলিশে চলে 36 ঘা, সেটা কিন্তু আমি পেলাম চাকরি জীবনে অন্য একটা ক্ষেত্রে এসে। ক্ষেত্রটা কিরকম, আমাকে ফর দ্য টাইমিং একটা বিশেষ কাজে আমি আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর যেটা বলে, যেটা এখানে SB বলা হয়, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, অনেক জায়গাতে ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বলা হয়, সেখানে আমাকে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। আমি থানাটার নাম করব না, ঘটনাচক্রে তার জুরিসডিকশনের আন্ডারে NIT ছিল, তার জুরিসডিকশনের আন্ডারে মেডিকেল কলেজ ছিল, তার জুরিসডিকশনের আন্ডারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, প্রাইভেট কলেজ ছিল, এক গাদা। তো নিশ্চয়ই জানেন যে এখন প্রত্যেকটা জায়গাতে কাউন্সিলিং এর একটা সিস্টেম আছে। ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে, ভালো ভালো কলেজে কাউন্সিলিং হয়, অর্থাৎ আপনি পাস করার সঙ্গে সঙ্গে, পাস করার আগে আপনি একটা চাকরিও পেয়ে যাচ্ছেন। ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কাউন্সিলিং এর প্রথম শর্ত যেটা, সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনাকে পাসপোর্ট দেখাতে হবে, আপনি পাসপোর্ট করেছেন কিনা। তো পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ওই দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা। তো বেশ কিছু পাসপোর্ট স্টুডেন্টদের আমার কাছে এসছে ভেরিফিকেশনের জন্য। আমার যিনি ডিলিং ক্লার্ক আছেন, তখন কম্পিউটার এতটা চালু হয়নি, কম্পিউটার ছিল আমাদের, অস্বীকার করছি না, স্যার একটু দাঁড়ান স্যার, একটু দাঁড়ান স্যার বলে আমার চেম্বারের দরজাটাকে হঠাৎ বন্ধ করে দিল। আমি দরজাটার পিছনে দেখলাম যে লম্বা বেশ কিছু সিট কম্পিউটার টাইপ চেটানো আছে। বললেন কি জিনিস এগুলো? বলছে স্যার এগুলো ইনস্টিটিউট অনুযায়ী এগুলো স্যার নাম লেখা আছে, দে আর ইনভলভ অর দে ওয়ার অ্যারেস্টেড ইন কানেকশন উইথ এনি কেস। মানেটা বুঝতে পেরেছেন? কোনো না কোনো সময়ে কোনো ঘটনাতে থানাতে FIR হয়েছে, পুলিশের রেজিস্টারে তার নাম উঠেছে, সেই নামগুলো লিস্ট করে সেগুলো হচ্ছে একটা দরজার পিছনে চেটানো আছে। অর্থাৎ যখন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনটা যখন হবে, ফার্স্টে কিন্তু দেখে নেওয়া হবে ওই লিস্টের মধ্যে তার নামটা আছে কিনা। যদি লিস্টে নামটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু পাসপোর্টটা হবে না। শুধু তাই না, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে। উপরওয়ালা না করুক, যদি পুলিশের রেকর্ডে আপনার কোনো ধরনের কোনো রিমার্কস থাকে, কোনো ধরনের কোনো নোট যদি থাকে, দায়িত্ব নিয়ে বলছে আপনি চাকরিটা পাবেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ট্রায়ালটা শেষ না হচ্ছে। খুব কড়াভাবে কথাটা বললাম, কিন্তু এটাই আমার দায়িত্ব, আমাকে বলতে হবে, পুলিশের কাজই তো সেটা। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য, আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি বলবো, এত মন খারাপ করার কিছু নেই, এত টেন্স হওয়ার কিছু নেই। আমি যতটুকু আপনাদের ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জেনেছি বা শুনেছি, তাতে হচ্ছে ইনারা অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ নিয়ে রেখেছেন। একটা ধারক হিসাবে স্টুডেন্টরা সব আছেন, টিচাররা আছেন, ম্যানেজমেন্টের লোকজন আছেন। তো একটা কথা বলে না যে কোনো জায়গাটা নোংরা করতে গেলে একটা মানসিকতা লাগে। একটা খুব ছোট্ট এক্সাম্পল বলছি, এখানটায় বসে আছেন কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখুন, কেউ হয়তো আপনাদের কিছু চায়ের কাপ দিল বা কিছু দিল, আপনি কি নোংরাটা এখানে ফেলবেন? আপনি ফেলবেন না। আপনি এয়ারপোর্টে যদি যান, এয়ারপোর্টে চা খেয়ে বা অন্য একটা খেলেন, একটা স্যান্ডউইচ খেলেন, প্যাকেটটা বা প্লেটটা আপনি যেখানে সেখানে ফেলে দেন কি? ফেলবেন না। আপনার পরিবেশ হচ্ছে আপনাকে বাধ্য করবে হাতটাকে, এখানে ফেলা ঠিক হবে না, এটা পরিষ্কার আছে। কিন্তু এই জিনিসটাই, এই লোকটাই, সে যখন বাইরে যখন রাস্তায় যখন হাঁটবে দেখবেন নেওয়ার পরে টুক করে ফেলে দিল, কেউ তাকিয়েও দেখবেন ডাস্টবিন আছে কিনা। পরিবেশ কিন্তু একটা ভালো কাজ করে, সেই পরিবেশটা কিন্তু এখানে আছে। আমি যেটা চাইবো সেটা হচ্ছে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গাতে এই ফ্রেশারদের বরণ করার জন্য একটা ভালো টার্ম ব্যবহার করা হয়, নবীন বরণ। হোক না আজকে র্যাগিং এর পরিবর্তে নবীন বরণটাই হোক, যেখানে নবীনদের আমাদের যারা সিনিয়র যারা আছে তারা বরণ করে নেবে, তারা এই অঙ্গীকার নিয়ে বরণ করবে যে আমরা এদের ছোট ভাই বা ছোট বোনের মতন তাদের রাখবো এবং তাদের সঙ্গে মিশবো। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।
Onek dhonnobad, sir. Thank you very much. Now we would be having a screening on the anti-ragging videos documented by UGC. May I request Shobhik, এই লাইটগুলো একটু অফ করুন। এটা অফ হয়ে গেছে। May I now request Professor Debashri Mukherjee, Dean School of Law and member of Anti-Ragging Committee, to kindly share your views with our students. A very good afternoon to the dignitaries and to my dear students and my colleagues. It is a very important day today that we are observing Anti-Ragging Day, and as pointed out by Honorable Vice Chancellor Sir, all departments of the university will be observing Anti-Ragging Week throughout this week. Along with whatever has been said by the dignitaries till now, I would like to stress upon 3 points, and that is the fundamental rights that we have. I would stress on 3 rights that are very closely associated with the term ragging. Whenever any unfortunate incident of ragging occurs, there are 2 very important fundamental rights that get affected of the victim. One is the right to life, and the other is the right to privacy of the person. It is an unfortunate reality that many incidents of ragging in educational institutions have been brought to light, and we have heard about them. But what is even more important to be understood is that every citizen has a very important fundamental right which is to be honored not only by the state but by each of the students, faculty and every human being on the earth, and that is the right to life. Whenever these unfortunate incidents of ragging occurs,
as rightly pointed out by my previous speakers, many an occasion it actually results in taking away the lives of certain students. So we are actually unknowingly or knowingly, whenever these crimes are committed, it is the right to life, one of the most fundamental human rights that is getting violated. The second right that I would like to pinpoint here is the right to privacy of a person. Today we all have cell phones with us, mobile phones with us, and we should make good use of these mobile phones rather than using it in manners that are unlawful. Knowingly or unknowingly, we click photographs of persons. And on many occasions, those photographs that we click should be clicked with permission in certain cases. Say one student, one senior clicks a photograph of a junior without permission and carries on with this activity at different times without her knowledge or his knowledge, and thereby basically tries to disturb that person or irritate that person or shares those photographs with others without permission. Now these also can go to the extent of being brought within the definition of the term ragging. So there are small acts, the commission of which basically results in ragging, which is a punishable offence, as rightly pointed out by Honorable Judge Shri Taposh Kumar Mitra. We have to ensure that these acts of ragging are not committed by any student, and as SNU has a zero tolerance policy against ragging, I would like to point out before you that we have an anti-ragging committee and an anti-ragging squad who will actually look into the fact that these acts are prevented and not committed, and whenever you as a student come across any such incident being committed, please report the act to the committee or to the squad members. On every floor of this university, you will find a list of the anti-ragging squad members being showcased. Their contact details have also been put there. Without hesitation, please bring it to the notice of the authorities so that such acts or incidents are not committed. I will not hold you for more. I thank each one of you for being present on this very important day, and I really hope that the students, the faculty members and the authorities of this university will try to ensure that our policy of zero tolerance towards ragging is fulfilled. Thank you very much. Thank you, ma'am. So next we will head towards a skit named Ekshate. That would reflect the collective commitment of the students towards the anti-ragging policy. And this will be performed by the theatre group of Sister Nivedita University. And the skit is directed by Professor Purna Das. So may I now request the students to come up on the stage.
माइक किधर? हाँ ठीक है शायद आ जाएगा। अरे पकड़ना नहीं तो आप से नॉर्मल बात करेंगे मेरे को देखना। वही स्टार्ट हो हम लोग सबके साथ में हाँ सच में यार सामने भी नहीं जाना। अरे सीरियस हो, रैगिंग करना है, कोई तो आओ। कैची चलाना तो आना चाहिए पहले। चलाना आ गया ना तो जिंदा नहीं बचेगा। एक काम कर, तू नाच के दिखा। क्या नाचू? क्लासिकल या फिर गुजरा? तो चले ही ना। पहले इसको क्या किया जाए इसको बता। तू एक काम कर, तू एक छोटी के रूम में जाओ और हमारे लिए भेलपुरी ले जाओ। इमोशन से निकलेगा ना। ये इमोशन ना जाके नेपाल में दिखाना, यहाँ नहीं। भूख नहीं पड़ते क्या? नेपाल तो दूसरी कंट्री है। मैं तो कालिम्पोंग से हूँ। कालिम्पोंग, गैंगटोक, दार्जिलिंग ये सब इंडिया में पड़ता है।
people. You know ragging is a criminal offense. And you, madam, which department? Psychology. उसका psychology का जानकारी है? And you, Mr. Shah Rukh Khan, please speak loudly. Sorry, sir. Ma'am, let's call this सर का नाम लीजिए. I'll also inform the HOD. Yes. Your name. No. Your name and department right now. No. No. No, sorry. No. Enough. It's okay. Enough. You are so shameless. You people are so shameless. This is not going to happen again, ma'am. Please. No apology, no apology. मैम सीनियर से छोड़ दीजिए, अब से नहीं करेंगे मैम, नहीं करेंगे मैम, वो लोग कभी नहीं करेंगे ये सब। जूनियर से आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, शर्म है खुद को कुछ? किस बात का घमंड है आपको? हमें पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में रैगिंग नाम की कोई चीज नहीं है। আমরা এখানে নাচ করব, গান করব, কালচারাল প্রোগ্রাম করব, কিন্তু র্যাগিং করব না, র্যাগিং করব না। থ্যাংক ইউ। সবার নাম বলছে, একবার টেক আ বো। Hey, Mike. The performers are Rajeshri Das. It's not working. Hello, yeah. Rajeshri Das, Shomodipta Das, Pranit Sarkar, Srinjoy Ghosh, Priyanka Das, Anisha Chakraborty, Orchita Gupta, Anjali Giri, Adrija Das, Kripa Bonik, Praveen Kumar Sharma ji, Raj Lakshmi Padhiari, Pratyay Biswas, Ashmita Sharma, and Priyanti Dotto. Thank you so much. Okay. So, Bolachi, Professor Purna Das is the director of this program. Okay. So now we will move towards the prize distribution ceremony of our posters. May I now request our Honorable Vice Chancellor, sir, our chief guest, and Devashri B and PDG sir to kindly come upon stage and distribute the prize. Sir. So the third prize, it's a joint position. The third prize goes to Shomona Maiti, Department of Nursing. Shomona, are you there? Shomona Maiti, Department of Nursing. And Tanzim Mustafa, it's a group of 3 students. Tanzim Mustafa, Prince Haidar Ghazi, and Shomik Maji from Department of Law. A big round of applause for the students. Tanzim Mustafa, Prince Haidar Ghazi, and Shomik Maji. Third prize, joint third. Your name, her name is? No, joint hoyeche. Joint. Tumi Shomona Maiti to? Okay. Okay, no problem. And Tanzim Mustafa, Prince Haidar Ghazi, and Shomik Maji from Department of Law, the third prize winner. This is joint? No. Okay. The second prize goes to Nikita Burman,
Department of Applied Dietetics and Nutrition. The second prize winner, Nikita Burman. Big round of applause for Nikita. And the first prize goes to Tanisha Hajra from Department of Psychology. Tanisha Hajra, the first prize winner. Big round of applause for Tanisha. All the prize winners come upon the stage. We will have a group photo. All the prize winners. The prize winners come on the stage. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would request Professor Pradeep Dr. Gupta, sir, TRC General Admin and Chairman, Anti-Ragging Squad, to kindly deliver the vote of thanks. I have a pleasant task to perform, that is deliver the vote of thanks of an event which is very close to my heart. The celebration of the Anti-Ragging Week is our way to ensure the new students who have joined the SNU family that your journey with us, your teachers and senior students, is going to be enjoyable learning experience. I personally believe that students are the most important stakeholders of any university, so their well-being is of primary importance to the university. We are all indebted to our Honorable Vice Chancellor, sir, for being the father figure for all of us and for his special care for the new students. I express our sincere gratitude on behalf of the Anti-Ragging Committee to the Honorable Judge Sir, Mr. Taposh Kumar Mitra, for his encouraging observations. We also wish to thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for sparing time of his busy schedule to address the events. We acknowledge the effort of Professor Devashree Mukherjee in giving us a clear picture about the situation about safety of the new students. And I am sure all the students will join me in thanking Professor Minal Parekh for her wonderful support. The ragging-free campus that SNU is possible because of immense support from all of our co-workers. Lastly, not the least, lastly, not the least, I am thankful to the IQAC team that SNU is your home for every day from today. Thank you very much. So we will now have the screening of the video that we were waiting for. Just a short one. Please wait, all of you.
After this video, may I request our chief guest and all the faculties and students to kindly visit the poster area, the poster session. You can have a look on the displayed posters at the back of the seminar hall. লাইভ অফ করেছিস?